सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त कमलदीप मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल भट्ठला जिला बरनाला तो अज मैं एक बार फिर तुहाडे सामने हाज़र हाँ जमात 10वीं का अध्याय नंबर 13 लैके सतही खेत्रफल अते आयतन। जिस तरह कि असी सब तो पहला इस दे विच कीता सी, जो भी सूत्र साडे कोल इस अभ्यास दे विच सानू जरूरत पैनी है असी उन्हां दी दोहराई कीती सी। उस तो बाद असी अभ्यास 13.1 दे कुछ क सवाल हल कीते सी। सब तो पहला अज करते हाँ उन्हां सवालों की दोहराई। उस तो बाद आपां फिर तो करांगे जो बाकी दे सवाल रहिंदे हन 13.1 दे। तो आओ एक बार फिर तो दोहराई करिए। असी जो सब तो पहला सवाल हल किया सी उस दे विच दो घनाभ सानू दिते हुए सन जिन्हां दा आयतन जो सी बराबर सी। असी उन्हां दे समान फलकां नू जोड़ के एक घनाभ बनाया सी। तां घनाभ दा जो है असी सतही खेत्रफल जो सी पता करना सी। तां इस दे विच असी पहला सब तो पहला किनारे पता कीते सी। किनारे पता करन तो बाद असी देखिया सी कि जदों असी समान फलकां नू जोड़दे हाँ तां एक साइड जो है यानी कि लंबाई डबल हो जाती है अते चौड़ाई अते उचाई बराबर रहिंदी है। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਹ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਘਨਾਭ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੈ 2 ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਪਲਸ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਪਲਸ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਉਹ ਸੂਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਨ ਮੁੱਲ ਸਨ ਉਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ 160 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इस तो बाद जो साडे कोल अगला सवाल है वो सवाल है असी एक बर्तन का जो है सतही खेत्रफल पता करना है, जिस दे विच बर्तन जो है उसका आधार अर्ध गोलाकार दा सी अते उस दे उपर एक बेलन लग्या होया सी। जदों असी इस दे विच देखदे हाँ कि सानू अर्ध गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर दिता सी तां अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर रह जाता है अते बेलनाकार भाग की उचाई कुल उचाई दे विचों अर्ध गोले की उचाई यानी कि अर्ध गोले का अर्ध व्यास घटा के 6 सेंटीमीटर रह जाता है। तां अंदरूनी सतह का खेत्रफल पता करना सी बेलनाकार का पहला पता करते हाँ तां वो साडे कोल आ जाता है 2 पाई RH। ਅਸੀਂ बेलनाकार भाग की जो वक्र सतह है उसका खेत्रफल पता करते हाँ तो वह साढ़े कोल 2 पाई RH दे विच कंसर्न जो साढ़े कोल मुੱਲ दिते हुए सन वो भर देवांगे तो साढ़े कोल आ जाता है 264 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तरह जो अर्धगोले का खेत्रफल पता करांगे वो साढ़े कोल आ जाता है 2 पाई R स्क्वेयर, जिस दे विच मुੱਲ भरन ते साढ़े कोल 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ जाता है। तो बर्तन की कुल सतह का जो खेत्रफल सी वो साढ़े कोल सी बेलन का जो भाग है उसका खेत्रफल प्लस जो गोलाकार भाग है उसका खेत्रफल। तो असी दोनों का जोड़ करते हाँ तो साढ़े कोल प्राप्त हो जाता है 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इस तो बाद असी कीता सी क्वेश्चन नंबर 3, जिस दे विच एक खिडौना सी जिसका आधार जो सी वो अर्ध गोलाकार सी अते इस दे उत्ते एक शंकु आकार का पार्ट लग्या होया सी। तो असी सब तो पहला अर्धगोला है उसका अर्ध व्यास सानू दिता सी 3.5, खिडौने की कुल उचाई 15.5। तो बिल्कुल पिछले सवाल की तरह असी जो सी शंकु भाग सी उसकी उचाई पता कर ली। 15.5 दे विचों 3.5 माइनस कर दिता तो साडे कोल आ गया 12 सेंटीमीटर। इस तो बाद असी जो शंकु का खेत्रफल पता करना है जो कि फार्मूला होंदा है पाई RL। तो सानू तिरछी उचाई जो है वो पता करनी पेगी। तिरछी उचाई पता करन दा सूत्र होंदा है R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर सारे दा स्क्वेयर रूट। तो असी इत्थे R का मुੱਲ जो भरते हाँ 3.5 का स्क्वेयर, H का मुੱਲ भरते हाँ 12 का स्क्वेयर। तो 3.5 के स्क्वेयर में जो असी सॉल्व करते हाँ तो साडे कोल आ जाता है 12.25 जोड़ 144 156.25 इस सारे का स्क्वेयर रूट। तो इसनूं हल करन ते साडे कोल आ जाता है 12.5 सेंटीमीटर। हुण खिडौने की कुल सतह का खेत्रफल बराबर है 2 पाई R स्क्वेयर प्लस पाई RL। जदों असी सारे मुੱਲ भरते हाँ अते साडे कोल आखिर विच आंसर आ जाता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगला सवाल जो असी कीता सी उस दे विच असी कीता सी कि एक घनाकार बक्स है जिसका किनारा जो 7 सेंटीमीटर है, इसके उपर एक अर्धगोला रखा हुआ है
ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਧਗੋਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਨ ਦੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਘਨ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6L²। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਘਨਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਰਧਗੋਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੇ ਜੋ ਘਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜੋ ਗੋਲਾਕਾਰ ਅਰਧਗੋਲਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 332.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ 13.1 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਨਾਕਾਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲਾਕਾਰ ਖੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਸ ਘਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ L ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਠੋਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਘਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁਜਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ L ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ L ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ L/2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਨਾਕਾਰ ਬਲਾਕ ਦੀ ਭੁਜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ L, ਤਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਵਿਆਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ L ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਆ ਜਾਏਗਾ L/2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਤ੍ਹਾ ਬਚੀ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜੋ ਘਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲਾ ਸੂਤਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ πr² r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ L/2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2πr² ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ L/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ -πL/2² ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ 2 ਟਾਈਮਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6L² ਪਲੱਸ πL/2 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਲਸੀਅਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਘੁੱਤਮ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 24L² ਪਲੱਸ πL²। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ L² ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਂਸਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ 24 ਪਲੱਸ π ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ L²/4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜੋ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਜੋ ਹੈ 14 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜੋ ਹੈ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 14 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਜੋ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਸ 5 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ
ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 14 mm ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ 2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮਾਈਨਸ 2.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ 9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਬੇਲਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਬੇਲਨ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਸੂਤਰ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 5/2 ਗੁਣਾ 5/2 ਜੋੜ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 22/7 ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 5/2 ਅਤੇ ਬੇਲਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਚ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 9 ਲਿਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰ ਦਾ ਮੁੱਲ 5/2 ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 22/5 ਅਤੇ 22/7 ਅਤੇ 5/2 ਜੋ ਹਨ ਸਾਂਝੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 5/2 ਜੋੜ 9 ਜੋੜ 5/2। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 14 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 2 2 ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 220 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਇੱਕ ਬੇਲਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਭਾਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.1 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ 2.8 ਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 2.1 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਆਸ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ 2.8 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੈਨਵਸ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਪਾਲ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਨ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਦਾ ਖਰਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਭਾਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2.1 ਮੀਟਰ, ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਤਾਂ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਭਾਗ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ 2.8 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੈਨਵਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਲੱਸ
ਬੇਲਣ ਦਾ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਜੋ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ। ਐਲ ਇੱਥੇ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਲਣ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਸਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ 22/7। ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਅਤੇ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ 2.8 ਪਲੱਸ 2 ਗੁਣਾ 22/7। ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 ਅਤੇ ਐਚ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 2.1। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ 22/7 ਹੈ ਅਤੇ 2 ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 2.8 ਜੋੜ 4.2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2.8 ਤੇ 4.2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 7। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ 7 ਹੈ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 44 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 44 ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 500 ਨੂੰ 44 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 22,000 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੈਨਵਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 13.1 ਦਾ 8ਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚਾਈ 2.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਿਆਸ 1.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਬੇਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੂ ਆਕਾਰ ਖੋਲ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਠੋਸ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵਰਗ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਲਣ ਹੈ। ਬੇਲਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਹੈ 2.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਖੋਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੰਕੂ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਸ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 1.4 ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 2.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੰਕੂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਬੇਲਣ ਦਾ ਵਿਆਸ 1.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ 0.7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਲ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਹੈ ਐਲ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ ਜੋੜ ਉਚਾਈ ਦਾ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 0.7 ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਉਚਾਈ ਸੀ 2.4 ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 0.7 ਨੂੰ 0.7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 0.49। 2.4 ਨੂੰ 2.4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5.76 ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6.25, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਠੋਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਲਣ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਲਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠੋਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਣ ਦੇ
ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਈ ਆਰ ਐਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਬੇਲਣ ਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 22/7, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0.7 ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2.4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 22/7, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0.7, ਐਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2.5, ਫਿਰ ਜੋੜ ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 22/7, ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0.7। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 22/7 ਗੁਣਾ 0.7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 2.4, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5, ਅਤੇ ਥਰਡ ਟਰਮ 'ਚੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.7। ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 22/7 ਗੁਣਾ 0.7 ਗੁਣਾ 8, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਦਾ ਜੋੜ ਜੋ ਸੀ ਉਹ 8 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ 0.7 ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 7/10। 7 ਨਾਲ 7 ਜੋ ਹਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 17.6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਠੋਸ ਬੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਿਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਧ ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਸਤੂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਕੱਟੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡਸ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਗੋਲਾਕਾਰ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਲਣ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਲਣ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਲੋੜੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਲਸ ਬੇਲਣ ਦੀ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਲਸ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦੀ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ, ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਲਣ ਦੀ ਬਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਐਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਅਰਧ ਗੋਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੁੱਲ ਹਨ ਉਹ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ 35/10, ਅਤੇ ਐਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੁੱਲ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭਰਦੇ ਹਾਂ 10। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ 35/10 ਗੁਣਾ 35/10। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜ 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ 35/10 ਗੁਣਾ 10, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਲਈ 2 ਗੁਣਾ 22/7 ਗੁਣਾ 35/10 ਗੁਣਾ 35/10।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 22 ਬਟਾ 7 ਗੁਣਾ 35 ਬਟਾ 10 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਬਟਾ 10 ਜੋੜ 10 ਜੋੜ 35 ਬਟਾ 10, 35 ਬਟਾ 10 ਯਾਨੀ ਕਿ 3.5। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ 3.5 ਜੋੜ 10 ਜੋੜ 3.5। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ 17। ਅਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ 7 ਅਤੇ 35 ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5। 5 ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 22 ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ 3.5 ਜੋੜ 10 ਜੋੜ 3.5 ਯਾਨੀ ਕਿ 22 ਗੁਣਾ 17। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਹ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 374 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਅਭਿਆਸ 13.1 ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।